کیا ہے سبق؟ القرآن قرآن. اور ایک چیز یہاں دیکھو، یہاں القرآن ہے اور یہاں قرآن ہے، نہیں ہے دیا ہوا، چلو لکھ دیتے ہیں یہاں قرآن. قرآن کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن. یہاں القرآن قرآن اور یہاں قرآن ہے نا، یہاں قرآن ہے وہاں القرآن ہے. آخر یہاں نون کیوں نہیں کیے، یعنی تنوین کیوں، دو پیش کیوں نہیں ڈالے؟ کیونکہ ال لگنے کے بعد تنوین حرکات میں بدل جاتا ہے، یعنی ایک پیش میں آ جاتا ہے. کس میں؟ ایک پیش میں. القرآن اور یہاں ال ہٹا دیے تو قرآن. القرآن قرآن ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ایک قرآن ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک قرآن. ابوک یعنی اے بک، اے بک یا بھی بولتے ہیں ابوک، اے بک. اور یہاں ولی صرف بک بولیں گے. کیا بولیں گے؟ بک بولیں گے، یعنی دا بک. کیا بولیں گے؟ دا بک. الماؤ کیا ہوتا ہے؟ الماؤ ماؤن پانی، الماؤ پانی. ٹھیک. اب پانی کو تو یہاں پہ یہ تو نہیں بولیں گے کہ ایک پانی دو پانی. تو کہنے کا مین مقصد یہ ہے، یہاں قرآن ہے اور یہاں القرآن ہے. جب بھی ال لگا رہے، اگر اس میں کچھ نہیں رہے دیا ہوا، ٹھیک، یعنی نہ حرکات رہے نہ تنوین رہے، اور یہاں پر بولے کہ ال لگا کر، ال لگاؤ، ال لگا کر جو ہے لفظ بناؤ، ال لگانا ہے. ٹھیک. تو کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی قرآن اگر کہے گا اس کو جو ہے کہ تنوین ڈالو تو تنوین ڈال دے، یعنی دو پیش قرآن ہو گیا. اسی جگہ بولے گا ال لگا کر بناؤ تو کیا ہوگا؟ تو ال قرآن ہوگا، کیونکہ ال لگنے کے بعد تنوین ہے نا حرکات میں بدل جاتا ہے. کس میں؟ حرکات میں بدل جاتا ہے. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ الکتاب کتاب. کیا لکھا ہوا؟ الکتاب کتاب. الرجل آدمی، الولد لڑکا. لیکن یہاں کیا لکھا؟ کتابن. کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابن. ایک کتاب. ایک کتاب مطلب کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب، کوئی ایک کتاب، سمجھے؟ کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب. رجل آدمی. کیا ہوتا ہے؟ آدمی مطلب رجل. الرجل مطلب آدمی. ہٹنے کے بعد ال تو کیا ہو گیا؟ رجل ایک آدمی. ہاذا، ہاذا دیکھو، ہاذا کے اس کے بارے میں پھر پڑھائیں گے ہم. جیسے مفردات مرکبات نورانی قدم میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں. وہی ہے مفرد اور مرکبہ. یہ مرکب یہ حرف نہیں پڑھائے تھے، لیکن یہ حرف انشاءاللہ کل کا کلاس میں پڑھائیں گے. الگ الگ حرف کو کیا بولتے ہیں؟ لیکن یہ حرف نہیں ہے، تو یہ عربی سے ہے. ایک کیا ہے؟ لفظ ہے پورے. تو یہ ہاذا، یہ ہاذا الگ کر دو، کتابن کو الگ کر دو. ٹھیک. تو ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ. کتابن کا مطلب کتاب، مطلب یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، مطلب یہ ایک کتاب ہے. تو اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ دس از اے بک. یہ ایک کتاب ہے. یہاں تو ایک نہیں دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر دیا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ کتابن. کیا لکھے ہیں؟ ایک کتاب، مطلب کتابن ایک کتاب. ہاذا مطلب یہ ہے، یہ کتاب ہے، مطلب یہ ایک کتاب ہے. الولد لڑکا. صرف یہاں کیا کریں گے؟ بوائے. کیا کریں گے؟ بوائے. بوائے سے لڑکا. اور یہاں کتابن، یہاں کیا بولیں گے؟ ایک کتاب. ابوک. کیا بولیں گے؟ اے بک یا ابوک. اے مین، رجل آدمی، اے مین. اس طریقے سے لکھیں گے. آگے پھر کچھ یہ ہے کہ مان لو پانی اچھا ہے، پانی اچھا ہے، پانی اچھا ہے. لڑکا اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے. کیا ہوگا؟ الولد طیب. لڑکا اچھا ہے. انگلش میں کیا بولیں گے؟ اب یہاں دیکھو، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہیں. تو یہاں کیا بولیں گے؟ گڈ بوائے. اچھا لڑکا ہوتا ہے گڈ بوائے. کیا بولے؟ لڑکا اچھا ہے.
द बॉय, क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। बॉय इज गुड, यानी बॉय इज गुड, लड़का है अच्छा। तो द ये क्या है? मेरा आर्टिकल है। क्या है? ए एन और द, ये आर्टिकल है। ये कब लगता है? जैसे द गंगा, दी भी बोलते हैं इसको, लेकिन द और दी कहाँ कहाँ दी बोला जाता है, कहाँ कहाँ द बोला जाता है, वो फिर कल का क्लास में इंशाल्लाह हो सकता है कल पढ़ा, नहीं तो परसों पढ़ाएंगे। कहाँ हम दी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना दी बोलते हैं, दी है ना, तो कहाँ द और कहाँ दी होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? बॉय इज गुड, मतलब द बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है। पानी अच्छा है, तो इंग्लिश में क्या होगा? चलो ये अरबी में बोलो, पानी अच्छा है। अलमाऊ अलमाऊ तय्यबुन, पानी अच्छा है। तो इंग्लिश में क्या होगा? इसी हिसाब से इंग्लिश में क्या होगा? वाटर, है ना, वाटर इज गुड, पानी अच्छा है। क्या दिक्कत हो रहा है अरबी बनाने में, इंग्लिश बनाने में? आसान है ना? समझ में आ रहा है? मैं अच्छा हूँ, बताओ। मैं अच्छा हूँ इंग्लिश में? I am good. आई एम गुड, वेरी गुड। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, है ना। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आना तय्यबुन, ये बोली। इंग्लिश में बताओ, वह लड़की है। That is girl. दैट इज, Bintun. अरबी नहीं बोले इंग्लिश में। दैट इज ए गर्ल। ए क्यों लगाए? क्योंकि लड़की कोई भी हो सकती है ना। कोई यहाँ क्या लिखे? कोई बताए ना, एक आदमी मतलब कोई आदमी, है ना, कोई भी, मतलब ये आम नाम हुआ। कौन नाम? आम, कॉमन नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। तो लड़की कोई भी, इसलिए ए लगाना जरूरी है। अगर बोलेंगे वह नाजबीन है, वह नाजरीन है, तो क्या लगाएंगे? That is Nasbin. वहाँ ए नहीं लगा, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो इसी हिसाब से बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे, अचानक सा सोचोगे कि नहीं हमको आ जाए, काफ़ी एकदम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, अचानक सा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी क्या बताए थे, बॉय इज़ गुड, यानी द बॉय इज़ गुड, वाटर इज़ गुड, है ना, पानी अच्छा है। अगर बोले एक आदमी है, अब देखो यहाँ पर एक आदमी है, बोलो तो यहाँ तो ए नहीं लगा ना, यहाँ क्या लगा है? उसके खासियत पे जा रहे थे, है ना, जो उसके गुण की अच्छाई गुण है, उसका स्किल जो है, जो बोलो वो, है ना, अच्छाई तारीफ हो रही थी, या बुराई भी हो सकता है, यानी उसकी जो खासियत है उसके तरफ जा रहे थे। लेकिन क्या बोले? एक आदमी है, एक आदमी है। यहाँ ना यह बोले हैं ना वह बोले हैं, ना दैट, ना दीज, ना दोज। क्या होगा? द मैन, एक आदमी हो गया। तो इसके बारे में बताएंगे। यहाँ देयर लगता है शुरू में, क्या लगता है? देयर। देयर इज ए मैन, एक आदमी है ना। उसके दो लड़के हैं, उसके दो लड़के, मतलब उसके पास, मतलब वह दो लड़का रखता है। वह आदमी जो है वह दो लड़का रखता है। क्या होगा इंग्लिश में? बोलो। रखता कर भी क्या होता है? हैज़, ही के साथ हैज़ लगता है, आई के साथ हैव लगता है। तो क्या बोलेंगे? ही हैज़, है ना, ही हैज़, उसके पास है क्या? टू सन्स, दो लड़के, मतलब उसके पास दो लड़के हैं। समझ में आ रहा है? वह दो लड़का रखता है, उसके पास दो लड़के हैं, उसे दो लड़के हैं। ही हैज़ टू सन। एक राजा था, क्या होगा? एक राजा था। वही देयर, देर ही लगेगा शुरू में। देयर वाज सिर्फ बदलेगा हेल्पिंग वर्ब, है में इज और वाज में था, है ना, था में वाज। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, उसके पास एक गाड़ी थी। बोलो, उसके पास एक गाड़ी थी, हैड, है ना, वाज वाला है नहीं, हैड, है ना, रखता था, मतलब वह गाड़ी रखता था। हैड का मतलब होता है रखता था, और वाज का मतलब होता है था। रखता था और था में अंतर होता है। तो क्या बोलेंगे? ही हैड, बोलो, ही हैड ए कार,
ए वैन, हैं, जो भी गाड़ी है, ए बस, उसके पास मतलब गाड़ी थी, एक बस, एक ट्रक, एक जहाज़, एक मोटरसाइकिल, जो गाड़ी का नाम है, ए वैन, ए कार, वो लगा सकते हो। ही है, वो रखता था या उसके पास था। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। देयर इज़, देयर वाज, कल पूछेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।